कृष्णं नारायण वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्ण वंदे पृथासुतम। जय जगन्नाथ। सुस्वागतम प्रिय बंधुगण। आज हूँ धारावाहिक क्रमे कार्तिक मास पंचदश दिवस। यही पंचदश दिवस कार्तिक महात्म्यर पंचदश अध्याय को पाठ करी मु आपण मानक श्रवण करने मनोनिवेश करिअछि। श्रद्धार सहित श्रवण कले श्रम सार्थक हेब। जय जगन्नाथ। पंचदश अध्याय। मुनि कहन्ति राय शुण विष्णु समीपे देवगण तिनि देवंक तिनि मंजी बुणिले विष्णु मनरंजी शीतल जल वृष्टि करी देवे चलिले जेझापुरी एथि उत्तरे विष्णु स्थाने वृक्ष अंकुरे पंचवने अपूर्व शोभा तिनि द्रुम एबे कहिबा तांको नाम शुण राजन दिव्य ज्ञाने से वृक्ष त्रिगुण विधाने जे देवी अंश जेउ गुण वृक्ष विधाने ताहा शुण। रज गुण सरस्वती तावन से धात्री उत्पत्ति तुलसी सत्व गुणे जात गौरी अंशरे उदित रमा अंशरे तम गुणे मालती उपजिला बने हेमंत तीन वृक्ष शोभा एक अनेक मूर्ति प्रभा विष्णु सन्निधे वनस्पति अपूर्व शोभा से दिशंती जे बण वृक्ष जेउ रूप ताहा कहिबा शुणन रूप धाती अंश सरस्वती शुक्ल वन तार ज्योति धातुल फल क्षुद्र पत्र जेन्हे वरुण दंड छत्र हेमंत दिशे तरु शोभा देखी गोविंद मन लोभा गौरी अंशे वृंदावती तुलसी वृक्ष उत्पत्ति सात्विक गुणे करी ध्यान रूप होइला कृष्ण वर्ण तादल दुर्लभ मंजरी सुबासे विष्णु मन हरि तादे देखी लक्ष्मी तम अंशे मालती फूल रूपे बासे उभाए रही न पारिला अन्य स्थान रे आउजिला हेमंते जोग माया बळे विविध रूप मही तळे विष्णु समीपे वृक्ष तिनि जे जहा गुण मान घेनी एकुआर एक शोभा द्रुम नवपल्लवे मनोरम सुगंध सुशीतल चये उल्लास कले विष्णु काये विष्णु जे संविभूत होई वृंदारूपकु थिले ध्याई अपूर्व वनस्पति देखी हरि मन रे हेले खुशी तक्षण दिव्य रूप धरी रहिबा ठारु अवतरी धात्री तुलसी वृक्ष बेनी ताहांकु संगतरे घेनी वैकुंठे विजय लक्ष्मीपति अरण्ये रहिले मालती विष्णु आगमनुसरी मालती वने वास करी एके हे शुण नरपति धात्री तुलसी वनस्पति से देनी वृक्षंक महिमा कहिबा शुण पुण्यतमा विष्णु संगे घेनी गले वैकुंठ भुवन मिले ता देखी ब्रह्मादि देवे शिव सहित मिली सर्वे लक्ष्मी जे सिंधु देशे थिले तांको छामुरे सर्वे गले सकल देव स्त्री मिले लक्ष्मी की कले उचारी जोग माया कुस्तुति करी वृंदा को आनिले उधारी कमल ध्वज रथ नहीं लक्ष्मी को सेवने बसाई सकल देवगण तुले वैकुंठ भुवन को गले विष्णु को कले दर्शन संतोष देखी प्रभु मन आनंद सबुरींक चित्त न मिले प्रभु पादगत लक्ष्मी की विष्णु कोले दर्शने कृत्य कृत्य होई संतोष होई नारायण बुलंती शुण देवगण आंधे जे तुम्भ प्रकारे रहिलु जलंधर पुरे से दुष्ट नाश जीव जेणे आंभ प्रवेश हेलु तेणे
ତାର ଘରଣୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସର୍ବଲକ୍ଷ ସାଧ୍ୱୀ ସତୀ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଫଳ ଘେନି ଦୈତ୍ୟ ଜିଲା ତିନି ପୁରୀ ଆମ୍ଭେ ତା ଜାଣୁ ହେଲୁ ତୋଷ ତା ସତୀ ବ୍ରତ କଲୁ ନାଶ ମାୟାରେ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ଯେତେ ସେ କହି ନୋହେ କଦାଚିତେ ତେଣୁ ଆମ୍ଭର ମନ ମୋହ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ହେଲା ଦେହ ଆପେ ଆପଣା କର୍ମ ମାନି ରହି ଥିଲୁ ଦେହ ଘେନି ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ସୁର ଲୋକେ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଗୁରୁ ଶୋକେ ଯୋଗ ମାୟାକୁ ସ୍ତୁତି କରି ବୃନ୍ଦାକୁ ଆଣିଲେ ଧରି ସେ ବୃନ୍ଦା ମୋର ଅପମାନେ ଘାସି ଯେ ଥିଲା ହୁତାସନେ ମୋର ଉପରେ ଦେଇ ଦୋଷ ନିଜ ଶରୀର କରି ଧ୍ୱଂସ ସେ ଆତ୍ମାନ୍ତରିକ୍ଷେ ଯାଇ ତ୍ରିଗୁଣେ ତିନି ଭାଗ ହୋଇ ମୋର ମନେ ଯେ ତେକତମ ଥିଲା ସେ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେହେ ଗଲା ସେ ତାର ରଜଗୁଣ ଭାବ ଶାରଦା ଅଙ୍ଗେ ହେଲା ଠାବ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ଯେତେ ହୋଇ ଗୌରୀ ଅଙ୍ଗେ ସେ ସମ୍ଭାଇ ହେମନ୍ତ ଗୁଣେ ତିନି ଭାଗେ ଆତ୍ମା ଯେ ଥିଲା ତିନି ଅଙ୍ଗେ ସେ ପୁଣି ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଜାତ ହୋଇ କ୍ରୋଧେ ସେ ସ୍ଥାବରକୁ ପାଇ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ଦୋଷ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଥିବି ବହି ଏ ତିନି ବୃକ୍ଷଙ୍କର ଗୁଣ କହିବା ଏକେ ଏକେ ଶୁଣ ଯେ ମୋର ଆତ୍ମା ସମଦିଜା ପାଇବ ସର୍ବଲୋକେ ପୂଜା ଯେ ବଣ ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣି ମୋ ପୂଜା ବିଧି ଯୋଗେ ଆଣି କରିବ ମତେ ସମର୍ପଣ ସେ ଧର୍ମ ଏକେବେ ଶୁଣ हे ବୃନ୍ଦାବତୀ ତିନି ମୃତ୍ତି ମୋ ଅର୍ଥେ ହେଲା ବନସ୍ପତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲି ଯେ ମନ୍ତ ସେ କଥା ଶୁଣ ଦୈବତ ମାଳତୀ ଦେହେ ତମ ଦେଖି ବନେ ଅଇଲି ତାକୁ ରଖି ସେ ଯେ ବନସ୍ତେ ଥିଲେ ରହି ମୁଁ ଏବେ ନର ଦେହ ବହି ଜାତ ହୋଇବି ଯଦୁ କୂଳେ ବନେ ବରଜ ସୁତ ମେଳେ ବିହର କରିବି ବିପିନେ ମାଳତୀ ଲଭିବି ଛେଦିନେ ଶିର ବୁହୁଦରେ ମାଳ କରି ମାଳତୀ ପୁଷ୍ପ ଥିବୁ ଧରି ଯେ ମତେ ଦେବେ ସେ କୁସୁମ ମାଳା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ଲଭିବ ସେ ଜନ ବିଶେଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏବେ ତୁଳସୀ ଧର୍ମ ଶୁଣ ସେ ବୃକ୍ଷ ସାତ୍ବିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇବ ତ୍ରିଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମୋର ସମାନ ପୂଜା ବିଧି ପାଇବ ସକଳ ଲୋକରେ ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ଆରାଧିବ ଯେହୁ ତାଙ୍କ ସୁକୃତ ଫଳ କହୁ ରୋପିଣ ପାଳିବ ଯତନେ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ଜଳଦାନେ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ପୂଜା କରି ଚତୁର ବିଧି ପାପ ହରି ମନ ବଚନେ କାୟା କୃତେ ଏମନ୍ତ ପାପ ଥିବ ଯେତେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜୀବ ନାଶ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ବଢିବ ବାର ଚନ୍ଦ୍ର ପାୟ ପୁଣି ନହିବ ଆଉ କ୍ଷୟ ଯେ ତାର ପତ୍ର ଘେନି ମତେ ପୂଜା କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ସକଳ କୃତ୍ୟ ତପ ଫଳେ ତାଙ୍ଗେ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ ପାଳନେ ସର୍ବ ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନେ ସର୍ବ ଇଷ୍ଟ କାମ ଯେ ଜନ ଦାନ ଦେବ ନିତ୍ୟ ତୁଳାଦି ଦାନ ଫଳ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପତ ଦିନେ ଦିନେ ଭ୍ରମ ନହିବ ଭାବ ମନେ ତୁଳସୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ କି ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଗଲେ ଅଶେଷ କ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ ଫଳ କ୍ଷଣକେ ପାଇବ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମା ହତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଦୋଷ ପଦ ପଦକେ ଜୀବ ନାଶ ପୂଜନେ ସର୍ବଯଜ୍ଞ ବିଧି ପ୍ରାପତ ହେବ ଫଳ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଣାମ ଯେ କରିବ ଆଗେ ତା ସର୍ବ ପାପ ଭୂମି ଭାଗେ କ୍ଷଣକେ ପାପ ହେବ ନାଶ ତାଙ୍ଗେ ପୁଣ୍ୟ ପରବେଶ ଶୁଣ ସକଳ ସ୍ୱର ଲୋକେ ସେ ଜନ ତୁଳସୀ ପାଳକେ ଚଉରା ସଞ୍ଚି ବିଧି ମତେ ଲେପନ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଚଉରା ହେବ ଯେତେ ଦୃଢ ଜାଣିବେ ତେତେ ରତ୍ନ କୁଢ ସେତେ ଭୁବନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଆସି ମୋର ସମୀପେ ଥିବ ବସି ମୁରୁଜ ହେବ ଯେତେ ରେଣୁ ତେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁଗ ଗଣୁ ମୋର ମନ୍ଦିରେ ଥିବ ସୁଖେ ତଦନ୍ତେ ନ ପଡିବ ଦୁଃଖେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେ ଯେଉଁ ଜନ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସାଇବ ନୀତି ଅଗ୍ନି ସମୟେ ତାର ଜ୍ୟୋତି ସୁନ୍ଦର ହେବ ସବୁ ଗୁଣେ କମଳା ନ ଛାଡ଼ିବେ କ୍ଷଣେ ତାର ସ୍କନ୍ଧରେ ନିତ୍ୟ ଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଜନ ହେବ ତୁଳସୀ ଆରାଧନେ ବାଡ଼ ଯେ ଯେତେ କରିବ ଉହାଡ଼ ସେ ବାଡ଼ ଯେତେ ଦିନ ଥାଏ ମପୁରେ ତେତେ ଦିନ ଯାଏ
କୈବଲ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜୁ ଥାଏ ବସି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାତି। ତୁଳସୀ ମୂଳୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ବାଛି ଯେ କରିବ ନିର୍ମୂଳ। ତାର ଦୂରିତ ସର୍ବଧ୍ୱଂସେ କଳଙ୍କ ନ ଲାଗଇ ବଂଶେ। ତୁଳସୀ ମୂଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯେ ଘେନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଣ୍ଡରିକେ। ତାର କଳୁଷ ହେବ କ୍ଷୟେ ରବି ପ୍ରକାଶେ ରାତ୍ରି ପାଏ। ତୁଳସୀ ଦଳ ଯତ୍ନ କରି କେଅବା କୋମଳ ମଞ୍ଜରୀ। ଅଥବା ଶୁଷ୍କ କାଠ ମାଳେ ମତେ ସମର୍ପି ଏକା ବେଳେ। କର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଥିବ ଧରି ସେ ଜନ ମନ ସଙ୍ଗେ କରି। ତା ଅଙ୍ଗେ ନ ରହିବ ପାପ ଗରୁଡ଼ ଆସେ ଯେନେ ସର୍ପ। ଯା ଗୃହେ ତୁଳସୀ କାନନ ଥିବ ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିଧାନ। ତେଣେ ନ ଯିବ ଯମଦୂତ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି ସତ। ତୁଳସୀ କାଷ୍ଠ ଶିରେ ଘୋରି ପୂଜାରେ ମୋତେ ଲାଗି କରି। କପାଳେ ଘେନିବ ତିଳକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସେ ଲୋକ। ସେ ଜନ ଯିବ ଯେଉଁ ମାର୍ଗେ ବିପତ୍ତି ନଥିବ ସେ ଦିଗେ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରେ ମତେ ଦେଖିବା ତାର ଘରେ। ସାର ଭୁବନ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ତା ଅଙ୍ଗେ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର। ତୁଳସୀ ଛାୟାରେ ଶଶ୍ରଧେ ଯେ ଦେବ ପିଣ୍ଡ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ। ତାର ସଦ୍ଭୃତ ସାତ କୋଳେ ବସିବେ ଆସି ବିଷ୍ଣୁ ଆଳେ। ଯାବତ ଥିବ ବସୁମତୀ ତାବତ ନ ପଡେ ଦୁର୍ଗତି। ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଯେଉଁ ଜନ ତୁଳସୀ ନିକଟେ ଶୟନ। ତୁଳସୀ ଦଳ ଥିବ ମୁଣ୍ଡେ ଉଦକ ଦେଉଥିବ ତୁଣ୍ଡେ। ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଯିବ ସେ ଆସି ମୋ ସଙ୍ଗେ ମିଶିବ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ହୋଇଥିବ ଅକାଳେ ଅଜ୍ଞାନେ ମରିବ। ତା ମୃତ ପିଣ୍ଡ ଦଗ୍ଧ କାଳେ ତୁଳସୀ କାଷ୍ଠ ଦେବେ ମିଳେ। ଦହନେ ପକାଇଲେ ନେଇ ତା ଆତ୍ମା ଯିବ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ। ହେମନ୍ତ ତୁଳସୀ ଚରିତ ଯେତେ କହିଲୁ ତତେ ସତ୍ୟ। ଏକ କଥାଏ ପାଇଥିବ ଯେ ବଣ ଦିନେ ନ ତୋଳିବ। ସେ କଥା ଶୁଣ ସର୍ବଦେବେ ଗ୍ରହଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଦେବେ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନେ ଅଥବା ଚତୁର୍ଥୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ନିଶି ଅଶୌଚେ ନ ତୁଳେ ତୁଳସୀ। ଯେ ଅବା ଅଜ୍ଞାନେ ତୋଳିବ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ବା ଦୋଷ ଦେବ। ପୁଣି କହନ୍ତି ବନମାଳୀ ତୁଳସୀ ମମ ରଥେ ତୋଳି। ଏଥୁୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ତାନଖ ଘାତ ମୋର ପିଣ୍ଡେ। ବାଜିବା ପ୍ରାୟ ହେବ ପ୍ରାସ ଶୁଣ ହେ ସକଳ ତ୍ରିରସ। ତୁଳସୀ ଦଳ ମନେ ମନ୍ତେ ଯେ ଜନ ତୋଳେ ଅବିରତେ। ପର ପଲ୍ଲବେ ତାର ଧନ କିସ କହିବା ତାର ପୁଣ୍ୟ। ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ସେବା କରି ନରେ। ଲଭିବେ କୈବଲ୍ୟ ମୁକତି ଖଣ୍ଡିବେ ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି। ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଉଦ୍ଯାପନ ଯେ କରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଧାନ। ସେ ଜନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଆସି ମିଳିବ ଦେହାନ୍ତରେ। ଲୀନ ହୋଇବ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନହିଲେ ଥିବ ମୋର ସଙ୍ଗେ। କେବେ ହେ ନହିବ ଅନ୍ତର ଏ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ମୋର। ଏବେ ହ ଶୁଣ ସୁର ଗଣେ ଧାତ୍ରୀ ଯେ ହି ପରିମାଣେ। ଯେ ତୋର ହୋଇବ ଯେ ଦାସୀ ତାର ସକଳ ପାପ ନାଶୀ। ଯଶଲ ଭୈରବୀ ତଳେ ମୋତେ ପାଇବ ଅନ୍ତ କାଳେ। ସେ ଧାତ୍ରୀ ଫଳ ପତ୍ର ଯୋଗେ ତୁଳସୀ ଜଳ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ। ସଂଖ୍ୟା ନ କରି ଦେବ ମୋତେ ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର ଚିତେ। ପତ୍ର ଗୋଟିକେ ରତ୍ନମଣି ଫୁଲ କାଞ୍ଚନ ପରିମାଣି। ହେମନ୍ତ ହୋଇବୁ ସନ୍ତୋଷ ହସି କହନ୍ତି ହୃଷିକେଶ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ଲୋକେ ଧାତ୍ରୀ ଯେ ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକେ। ସକଳ ସୁରମୁନି ଅଙ୍ଗେ ମୁଥିବି ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଫଳ ଅକାମେ ସୁକାମେ ନ ତୋଳ। ଆଶ୍ଵିନ ମାସୁ ତୋଳି ଆଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଆଗମନ ଜାଣି। ଯତ୍ନେ ସାଇତି ରଖିଥିବ କାର୍ତ୍ତିକେ ଆହାର କରିବ। ସ୍ନାହାନେ ଶିର ପରେ ଲେପି ସ୍ମରଣେ ମୋର ନାମ ଜପି। କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ କରି ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରି। ଲଭିବ ଯଶ ଶ୍ରୀ ଆୟୁଷ ଅନ୍ତେ ପାଇବ ମୋ ନିବାସ। ଧାତ୍ରୀ ଛାଇଆରେ ଯେଉଁ ଜନ
करिब गोविंद कीर्तन दंडके 10 जुग लेखी मपुरे बसी हेब सुखी कार्तिक धात्री वृक्ष तले हविषर्ण एका बेले जेजन करिब भोजन पाप होइब दहन औषध द्रव्य थिले भकी से दोष न लागिब किछि निर्मल होइब शरीर एणु अहेरा नाम तार कहन्ति प्रभु लक्ष्मीपति हेमंत तिनि वनस्पति से वृंदावती तिनि गुणे त्रिपुरा आज्ञा परमाणे अहेरा तुलसी मालती ए तिनि मोह प्रियवती विशेष तुलसी प्रधान संसारे मोहरी समान कहन्ति प्रभु नारायण मोठारु श्रेष्ठ बोली जान तुलसी वृक्ष सेवा कले मते प्राइब पानी भले तुलसी बिना जेते भोग मते नुहई उपयोग तुलसी दले मते पूजी तुलसी घानी मते भजी तुलसी देव मोर सिरे प्राणी बसिब मोर पुरे एक कथा तुम्भे भल जान ब्रह्मादि मुनि सुर गण वृक्ष राक्षसे नर रागे जे ज्ञान नेता दश दिए शिव सहिते सिद्ध जति लक्ष्मी मोहर प्रियवती पार्वती आदि श्री गणे सर्वे मो आज्ञा परिमाणे जेतारे हेब अपराधी कारण गछे कर्म सिद्धि कहिवा शुण शब्दरे मुताकु माया कली जेबे से दोष विचारी मनरे रहिला पर्वत आकारे ए रह अछि सही रूप सती विहाते जीव पाप ए पाप वज्रकीट रूपे मो देह काटुथिब कोपे सहस्र सम्मस्तरे शिला गंडुकी जले हेब मेरा से विष्णु शिला मोर मूर्ति पूजा करिबे विप्र जति तुलसी दले पूजा करी भवसागर हेबे पारी ए मोर कला कर्म पुण कहन्ति प्रभु नारायण एबे सकल देव चरी आम्भ वचने प्रतिपारी तुलसी महिमा जगते विस्तार कर जिधा मते हेमंत विष्णु आज्ञा घेनी अति आनंदे सुर मुनि विष्णु चरणे पूजा कले जे जहा भुवन को गले पृथुकु कहन्ति नारद जे विष्णु लोकरे संवाद एणु तुलसी महिमा वचने कि देवा उपमा विष्णु को एडे प्रिय फूल संसार नाही ताकू तुल केवल स्नान करी तोड़ी तेणे संतोष बन मारी अशुचि बेले देवे छुई दिन कधम क्षय जाई स्नान न करी आन पुष्प तोड़िले सर्वे देवे तोष स्नान न करी तोड़े देवे पूजार फल नाही तेरे दिनक धर्म हुए क्षय भस्म कुढ़रे घृत प्राय हेमंत पुष्पक चयने धात्री तुलसी विद्य माने जे जहा विष्णु प्रति करी शिव हृदय नहीं धरी तार दुरीचनाश हेले अल्प अग्नि जेन्हे जले एक कथा अटई प्रमाण हे राजा सावधान शुण तुझे पुछिलु शुद्ध मती तुलसी काहू उत्पत्ति एक कथा कहिले संक्षेपी से धर्म सर्वलोके व्यापी जे एहा शुणंती श्रवणे प्रस्ताव वाक्य मुखे भणे सेहि लभई मुख्य गति कार्तिक व्रत फल श्रुति केवल करिव संशये निंदिले महापाप हुए एक कथा सर्वशास्त्र मत अंबुज पुराणे उकत उत्तर खंडे विष्णु लीला संसार सागर को भेड़ा कहई महादेव दास मो प्रभु कमला दास तांक चरण प्रसादे पद प्रसारे मोर हृदय कहई साधु जने आगे सुजने शुण अनुरागे कहई साधु जन आगे सुजन शुण अनुरागे हरि ओम शांति इति श्रीपद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्मे तुलसी महिमा कथन नाम 15 अध्याय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग